यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्नीस 12-2021 अव्यक्त मुरली को स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहरे अच्छी आदरणीय पार्वती भौणी ओम शांति। ओम शांति। आज रिवाइज डेट अच्छी 13/12/89। आज हेडिंग लाइन दिव्य ब्राह्मण जन्मर भाग्यर रेखा। आज विश्व रचयिता बापदादा विश्वर समस्त मनुष्य आत्मारूपी संतान मानक देखुछंती। सर्व आत्मा मानक भितरे अर्थात सबु पिला मानक भितरे विशेष भाव में दुई प्रकार पिला अछंती। गोटिए हेले बाबा को चिन्हि पारिबा पिला माने, द्वितीय हेले डाकिबा वाला बा परखिबा पई चेष्टा करुथुबा पिला माने। किंतु समस्ते बाबांकर संतान अटंती। तेणु आज बापदादा दुई प्रकारर पिला मानकु देखुथिले। समस्तଙ୍କ भितरे चिन्हि पारिथिबा बा प्राप्त करिनेइथिबा पिला माने बहुत कम अछंती एवं चिन्हिबा पई चेष्टा करुथिबा संतान बहुत अधिक अछंती। तेबे चिन्हि पारिथिबा पिला मानक मस्तक उपरे श्रेष्ठ भाग्यर रेखा चमकीबारे लागिछि। बाबाजी रचयिता रूप में रचना बा मनुष्य आत्मा मानक देखुचंती। तो बाबा देखिले जे ए पिला मानक भितरे दुई प्रकारर संतान अछंती। गोटे प्रकार संतान माने जो माने कि परमात्मा को जानी सारिचंती जे मो आत्मार पिता अविनाशी पिता यही परमात्मा भाग्य विधाता रूपे आसिचंती, मोर भाग्य निर्माण करुचंती। तेनु से गोटे प्रकार पिला जो माने कि परमात्मांकर संतान है मस्त रे अछंती, खुशी रे अछंती। आउ किछि पिला माने अछंती जो माने कि भाबुचंती आमे भी भगवानकर संतान, किंतु से माने भगवान को ज्योतिर्बिंदु परमात्मा ये निराकार बापा रूप में पालना दौचंती। तेणु तांकु ये मोर मिठा बाबा बोली डाकु नाहंती, तांकु भगवान बोली ठीक रूपे न जानी जानिबार चेष्टा करुचंती। तेणु ये दुई प्रकार पिला मानक भितरे बाबा देखिले जो माने बाबा को चिन्हि सारिचंती, परमात्मांकर परिचय पाई सारिचंती, सेमानकर संख्या बहुत कम। आउ से मानकर भाग्यर रेखा मध्य चमकुची। आउ जो माने भगवान को एबे भी परखुचंती तांकर संख्या बहुत। तेणु सबुठारु श्रेष्ठ भाग्यर रेखा हला बाबांक द्वारा प्राप्त होइथिबा दिव्य ब्राह्मण जन्मर रेखा। एई दिव्य जन्मर रेखा प्रति श्रेष्ठ रूप में चमकीबारे लागिछि। तेबे डाकिबारे लागिथिबा पिला माने मध्य अजणा भावरे एही कथा मानुचंती जे भगवान ही आम मानकु रचना करिछंती, किंतु न जानिबा कारणरु सेमाने एही दिव्य जन्मर अनुभूति करि पारु नाहंती। तेणु जो माने भगवान को जानिछंती सेमानकर भाग्यर रेखा चमकुची। आ जो माने जानि नाहंती से माने तांकर भाग्य को अनुभव करि पारु नाहंती। आ सेमानक भितर एते निश्चय आ नशा मध्य नाही। किंतु उभयंकर कहिबा भितरे केते अंतर रहिछि। तुमे माने अनुभव आधार रे निसार सहित ज्ञान संगत भावरे कहूछ जे आमको बापदादा ही माता पिता रूप में रचना करिछंती, अर्थात ब्राह्मण जन्म देइछंती। तेणु तुमे माने रचयिता को निजर जन्म को जन्मपत्री को तथा दिव्यजनर विधि एवं सिद्धि को मध्य जानिछ। तेबे प्रत्येकंकु
ନିଜର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଜନ୍ମତିଥି ମନେ ଅଛି ତ? ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ବିଧି ଆଉ ସିଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ এই ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପାଳନା ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନଶାର ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ବି ଗୋଟିଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଅନୁଭବର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନ୍ମଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଅଲଗା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବାର ଦିନ ଅଲଗା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ ଅଲଗା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହିବ? ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ, ସେହି ବିବାହ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି, ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି, ମଦର ଡେ ଫାଦର ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃମାତୃ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସେହି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବେ କାହାର ଶୁଣିଥିଲ? ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଦିନ ଆଉ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କଲେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ବାର୍ଥଡେ ବି ଗୋଟିଏ, ପାଠପଢ଼ାର ଆରମ୍ଭ ବି ଗୋଟିଏ। ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ଆମର ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ସାଜନ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆମର ସାଜନ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଜନୀ। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ ଡେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ନିର୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ? ସେଇ ଏକ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସଖା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସବୁକିଛି ସେଇ ଜଣେ। ତେଣୁ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଦର୍ସ ଡେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଅଲଗା ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆମର ବାପା। ତେଣୁ ଫାଦର୍ସ ଡେ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମର ବଡ଼ ମା ରୂପରେ ଆମର ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦର୍ସ ଡେ ବି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ଡେ ଅଲଗା, ମଦର୍ସ ଡେ ଅଲଗା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡେ ଅଲଗା, ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ ଅଲଗା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ବିବାହ ଦିବସ ଗୋଟିଏ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମୀ ଯୁଗରେ ଏହି ମହାନ ଜନ୍ମର ମହାବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବିଚିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତି ତ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇଦିନ ହିଁ ବିବାହ ଦିନ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କରୁଛ ନା। ତୁମ ସହିତ ବସିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ତୁମ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବି, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କରିଛ ନା। ତେଣୁ ଆମର ସଂସାର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମର ସଂସାର। ସିଏ ହିଁ ପିତା, ସିଏ ହିଁ ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ।
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ଅଲଗା, ବିବାହ ଦିନ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଯୁଗ। ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ସଖା, ସୁପ୍ରିମ ସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସ ଆମେ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ନଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ, କୁମାରମାନେ, ମାତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପକ୍କା ଅଟନା। ଆଉ କୌଣସି ସାଥୀ ଆବଶ୍ୟକ? ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାଥୀ ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ସାଥୀ ଦିବସ କାହା ପାଇଁ ପାଳନ କରିବ? ସେବାଧାରୀ ସାଥୀର ନା ବାବା ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କୁମାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ, ଉଠିବୁ, ଚାଲିବୁ, ଖାଇବୁ, ସବୁ କିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେବା ସାଥୀ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଦରକାର? କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗ ହୁଏ କିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପାଦ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ଅମୃତ ବେଳାରେ, ବା କାହାକୁ ମାନେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠିଲେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ। ତେଣୁକରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏକ ବାବା ଦୁସରା ନା କୋଇ। ଚାହେ ସେବା କରିଲା ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ସେବା ନେବା ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ସମୟରେ ସେବା କରିଲ, ତାପରେ ଏତେ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯାହାକି ଟିକିଏ ବି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। କାରଣ ଯିଏ ସେବାରେ ସହଯୋଗ ଦେବ ସେ ତ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବ ନା। ଚାହେ ଭାଇ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବିଶେଷ ସେବା କରିବ ସେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେବାରେ ସାଥୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସାଥୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାଥୀ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପାଠ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ସେବା ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେବା ଦେଲା ବାଲା ବା ସେବା ନେଲା ବାଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବେ ଯିଏ କି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଯାଅ। ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ତାପରେ ସାଥିରେ ସେବା କର। ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ନ୍ୟାରା ରହିପାରିବା, ଟ୍ରଷ୍ଟି ରହିପାରିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାୟା ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ ସେବା ସାଥୀ ନାଁରେ ମାୟା ସେଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଲଚଲ କରିଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ମସ୍ତକରେ ବିଶେଷ କରି 4ଟି ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଚମକୁଛି। 1 ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ରେଖା, 2 ପରମାତ୍ମା ପାଳନାର ରେଖା, 3 ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାର ରେଖା, 4 ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାର ରେଖା। ଏଇଭଳି 4ଟି ଯାକ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚମକୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚମକରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଅନ୍ତର ଥିବା କାରଣରୁ ଚମକରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ଯାକ ରେଖା ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଚମକୁଥିବ, ତାହା ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି। ବାବା ଦେଖିଲେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ରେଖା 4 ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ। ଆଉ 4 ପ୍ରକାର ଯାକ ରେଖା, ଏଇ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ସମାନ ଭାବରେ ଚମକୁ ନାହିଁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହାର କମ୍, ବେଳେ ବେଳେ କେଉଁ ରେଖା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚମକୁଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମାନ ଭାବରେ ଚମକିବାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ 4 ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ଦେହ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଦେହର ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଆତ୍ମାର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆତ୍ମାର ଦୁନିଆର ଅନୁଭୂତି କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର
ଭାଗ୍ୟରେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନାର ରେଖା, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପାଳନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଭାଗ୍ୟରେଖା ମଧ୍ୟ ଆମ ମସ୍ତକରେ ଚମକୁଛି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାରା ଜ୍ଞାନ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟଗତିର ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେବା କଲେ ହିଁ ମେୱା ମିଳିବ, ସେବା କଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହେବି ସେବା କଲେ, ତା ସହିତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା କମ୍ ଚମକିବାର ମଧ୍ୟ ବାବା ଦେଖୁଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ହୁଏତ ଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି, ନଚେତ୍ ଚମକ କମିଯାଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଯେପରି ହାତର ରେଖାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା, କାହାର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ବିଲକୁଲ ଏକ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, କାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେହିପରି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମଧାରୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ରେଖା ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ନିଜର ଜନ୍ମର ଧର୍ମରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କାହାର କାହାର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବା ବାବା ଦେଖିଲେ। ଯେମିତି ହସ୍ତରେଖା କେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ, କିଏ କହନ୍ତି ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେଖା ନାହିଁ, କିଏ କହନ୍ତି ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେଖା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତୁମର ସର୍ଭିସ ରେଖା ଅଛି, ତୁମର ବିଦ୍ୟା ରେଖା ଅଛି, କହନ୍ତି ଆୟୁ ରେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ଯେମିତି ହାତର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟରେଖା କାହାର କାହାର କେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଭାଗ୍ୟର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମକୁ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ଧାରଣା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଆହୁରି ଚମକିବ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଚାହେ ନିଜେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଧନକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛ ନା ନିଜ କାମରେ ଲଗାଉଛ? ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟ ନା? ଟ୍ରଷ୍ଟିର ନିଜର କିଛି ବି ନଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ପଣିଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କର। ଯଦିଓ ନିଜ ହାତରେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଖାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛ, ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛ ନା? ଅର୍ପଣ କରିବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ଖାଇବା, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ହିଁ ଖାଉଛ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ି ପାରୁଛି, କାରଣ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟିପନରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଯଦି ଏଇ ସଂସାରରେ କିଏ, ତାହେଲେ ମୋର କେବଳ ବାବା। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ମୋର, ଏ ଦେହ ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ ଧନ, ସିଏ କ'ଣ ମୋର? ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପିତ କଲେ, ଯାହା ବି ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ, ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ ସେଇ ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ରୋଷେଇ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ନା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଭୋଜନ ଆମେ ଖାଇଲେ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟିପନ୍ ଭାବନାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଚାହେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଲଗାଉଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଲଗାଉଛ। ଯେପରି ସମର୍ପିତ ଭଉଣୀମାନେ ବା ଭାଇମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ମନକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହେ ଶରୀର ଲଗାନ୍ତୁ, ଚାହେ ଧନ ଲଗାନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ଅମାନତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ କରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ। ଏହିଭଳି କରୁଛ ନା? ବାବାଙ୍କର ଅମାନତକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାରେ ଶ୍ରୀମତରେ ମନମତ ମିଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଗ୍ୟରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି।
तेणु चाहे आमे सरेंडर हेइथिले मध्य घर गृहस्थरे रहिथिले मध्य आमे समस्ते जहाँ किछि तनकु मनकु धनकु लगौचंती आमे बाबांकर श्रीमत अनुसार ही लगौचंती आमे निज इच्छा अनुसार लगौ नाहंती तेणु धन यूज कले मध्य आमे परमात्मा को निर्देश अनुसार श्रीमत अनुसार ताकू व्यवहार करुचंती तेणु करी बाबा देखुचंती तुमे ए श्रीमत रे मनमत तो लगौन तेणु आमे जदि मनमत जदि श्रीमत रे जदि आमे मनमत को मिक्स करि देबा ताहले हमर भाग्यर रेखा सेठी खंडित हे जिवो। तेणु परमात्मा पाळना मध्य सब ब्राह्मण पिलांकु निश्चिंत मिलुछि एवं पिलामानंकु शक्तिशाली करिवा पाई ही पाळना करा जाउछि। तेणु मार पाळनार प्रत्यक्ष रूप कौन संतान मानकु शक्तिशाली करिवा। तेणु ब्रह्मा मार पाळना द्वारा समस्त मास्टर सर्वशक्तिमान होई जाइछ किंतु केही केही पिला शक्ति गुड़िकु सर्वदा कार्य लगाउछंती आउ केही केही प्राप्त होइतिबा शक्ति को अर्थात पाळना को कार्य लगाउ नाहंती अर्थात पाळना को वास्तविक रूप रे कार्यकारी करू नाहंती सेथिपाई श्रेष्ठ पाळना मिलुथिले मध्य दुर्बल होई जाउछंती एवं भाग्यर रेखा खंडित होई जाउछि। तेणु भाग्यर रेखा दिव्य जन्मर भाग्य रेखा परे पुणी पाळनार भाग्य रेखा तेणु बाबा देखुचंती परमात्मा पाळनार जो भाग्य रेखा हमर चमकुची कारण परमात्मा पाळना दौचंती माँ रूपरे मध्य पाळना दौचंती पिता रूपरे पाळना दौचंती शिक्षक रूपरे पाळना दौचंती सद्गुरु रूपरे पाळना दौचंती खास करी माँ रूपरे पाळना दौचंती ब्रह्मा बाबांक द्वारा तेणु माँ रूपरे पाळना दे परमात्मा हमको शक्ति दौचंती जो शक्ति द्वारा आमे शक्तिशाली बनी पारुचंती किंतु परमात्मा दौथिबा शक्ति को जदि जो पिला माने कार्य रे लगौचंती से माने आहुरी शक्तिशाली हो पारुचंती जेमति कि मास्टर सर्वशक्तिमान निर्विघ्न हो पारुचंती किंतु जो माने कार्य रे लगौ नाहंती से माने जतिकी शक्तिशाली हेबा उचित सेतिकी हेई पारु नाहंती। ए होची परमात्मा पालनार भाग्य पिला मानंकर बाबा देखुचंती। सेही भली हैला पाठ पढ़ार रेखा तेबे पाठ पढ़ार लक्ष्य एवं उद्देश्य है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करवा। शिक्षक पिता समस्त को गोटे ही पाठ पढ़ाउछंती एवं गोटे समय ही पढ़ाउछंती किंतु श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवनर जो लक्ष्य रही पाठ पढ़ार जो पद अथवा निशा रहिबा कथा ताहा समस्त भितरे एका भली रहुना। फरिस्ता तथा देवता हेबार पदवीर स्मृति को सर्वदा स्थायी भाव में रखुनाहांती सेतिपाई भाग्यर रेखार अंतर देखा जाउछि। तेणु पाठ पढ़ार रेखा अर्थात बाबा जो पाठ पढ़ुचंती एठी हमको बहुत उच्च लक्ष्य जो लक्ष्य आउ कोठी भी मिले नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आमे पाठ पढ़ुचंती सबुठारु महान लक्ष्य मनुष्य देवता बनिबा। तेणु आमे वर्तमान देवता हो नाहंती तेणु पिला मानक भितरे बेले बेले निश्चय रे कमी जाउछि। तेणु आमे वर्तमान तो देवता केमिति बनिबा ए कलिजुग दुनिया रे कोन देवी देवता माने रहिबे कि देवी देवता माने तो सत्यजुग दुनिया रे पाद देबे ए दुनिया रे तो देवी देवता माने पाद भी देई परिबे नाही। तेणु मनुष्य देवता बनिबा एते बड़ लक्ष्य आउ लक्षण आमर रहिछि। तेणु परमात्मा पढ़ाई मध्य आमर उच्चा आउ लक्ष्य मध्य उच्चा तेणु ए लक्ष्य को पूरा करिबा पई मनुष्य देवता बा फरिस्ता बनिबार भाग्य को मध्य हमें प्राप्त करबा उचित। सेही भली आउ गोटे हैला सेवार रेखा। सेवार विशेषता हैला ब्रह्मा बाबा साकार रे अंतिम समय रे वरदान रूप रे जो स्मृति देइचंती निराकारी निर्विकारी एवं निरहंकारी हुओ सेथि मध्यरु निराकारी स्थिति रे स्थित हेबा बिना कौनसी भी आत्मा को सेवार फल प्राप्त कराई पारिबो नाही। काहींकि ना आत्मार तीर ही आत्मा को लगी थाए जेहेतु निजे सर्वदा एही स्थिति रे स्थित रहुना तेणु जहाँकर सेवा करुछ सेमाने मध्य सर्वदा स्मृति स्वरूप होई पारिबे नाही। तेणु बाबा सेवार भाग्य रेखा देखुचंती तेणु सेवार भाग्य रेखा आमर स्पष्ट हवा पाई बाबा मने पकई दउचंती। ब्रह्मा बाबा लास्ट समय रे पुरुषार्थ करी करी लास्ट जो तीनोटी शब्द उच्चारण करथिले जो तीनोटी महावाक्य
निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। तेणु मनसारे निराकारी, बाणी रे निरहंकारी आउ कर्म रे निर्विकारी आमे हेबा उचित। तेणु ए तीनोटी सारा करबा पूर्वरु जदि आमे गोटिए करबा आउ दुईटा हे परिबो। से गोटिए कोन ना आमे मनसारे निराकारी हेबा, निराकारी आत्मा मु। जेतेले आमे मन भितरे चिंतन करबा जे मु निराकारी आत्मा, सेतेबेले आमे निर्विकारी हेई परिबा आउ निरहंकारी मध्ये हेई परिबा। आउ मन भितरे जो निराकारी आत्मार चिंतन करबा, सेतेले आमे जाहाकु सेवा करबा ताकु सेवार तीर लागिबो। सीए मध्य ए ज्ञान को हजम करि परिबो, ए ज्ञान को धारण करि परिबो। जदि आमे मनसारे निराकारी हेई नथिबा, आमे निराकारी आत्मा स्वरूप रे स्थित हेई नथिबा, ताले आमे जाहाकु सेवा कले मध्य सेवार किछि फलाफल ठीक रूपे मिलिबो नाही, जा फल सेवार भाग्य रेखा मध्य हमर स्पष्ट हेई परिबो नाही। सेही बड़ी हेला निर्विकारी हेबा। कोनोसी भी विकारर अंश अन्य आत्मार शूद्र वंश को परिवर्तन करी ब्राह्मण वंशी करि परिबो नाही। तेणु सेही आत्मा को मध्य मेहनत करिया पई पड़िबो। सेतिपई मोहब्बत अर्थात स्नेहर फल स्वरूप सहज योगी स्थिति को सर्वदा अनुभव करि परिबे नाही। तेणु आमे जदि निर्विकारी न होबा, अन्य माननकु परमात्मा को मोहब्बत रे, परमात्मा स्नेह रे आमे जोड़ी परिबा नाही कि स्नेहर प्रत्यक्ष फल तांको प्राप्त करई परिबा नाही। तेणु आमे जदि निर्विकारी न हेइतिबा, अन्य माननकु मध्य शूद्रपन रु ब्राह्मणपन आमे बनेई परिबा नाही। विकार जोगु समस्त शूद्र हो जाइचंती। जेतेले सेमाने ब्राह्मण बनिबे, मुख वंशावली ब्राह्मण बनिबे, सेतेले सेमानक भितरे विकार र भावना को दूर करबा को हबो। तेणु प्रथमे आमे अन्य को निर्विकारी बनेया पूर्वरु प्रथमे निज को ही निर्विकारी हेबा को पड़िबो। एवं निरहंकारी होई सेवा करिवार अर्थ होला सर्वदा फल स्वरूप होई नई जिबा। निजे निर्माण अर्थात निरहंकारी न हेले निर्माण कार्य रे अर्थात सेवा रे सफलता मिली परिबो नाही। तेणु निराकारी, निर्विकारी एवं निरहंकारी ए तीनोटी जाक वरदान को सदा सर्वदा सेवा क्षेत्र रे वास्तविक रूप रे कार्यकारी कर। एहा को ही कहा जाए अखंड भाग्यर रेखा। तेबे चारोटी जाग भाग्यर रेखा को चेक कर जे अखंड अछि ना खंडित होउची, स्पष्ट अछि ना अस्पष्ट अछि। तेणु निरहंकारी पुणी कहले निराकारी ता निर्विकारी तापर निरहंकारी। तेणु निजे जे पर्यंत आमे निरहंकारी हेई नाहंती, निज भितरे निर्माणता गुण नाही, सेतेबे आमे निर्माण कार्य करि परिबा नाही। तेणु करी बाबा देखुचंती ए चारि प्रकार भाग्य रेखा का पाखरे खंडित हो जाउची ना स्पष्ट अछि, ना ए भाग्य रेखा समस्तंगर चमकुची, वृद्धि होउची ना मझिरे खंडित हो जाउची। बाबा चेक करूचंती। कोटिक भितरे केही तो होई जाउछ, किंतु केहिंक भितरे मध्य केही हेबाकु पड़िबो। जेउ माने केहिंक भितरे केही हेबे, सेही माने ही वर्तमान समस्तंकर माननीय हेबे एवं भविष्यत रे पूजनीय हेबे। तेबे जेउ माने अखंड भाग्यर रेखार अधिकारी, सेमानंकर चिन्ह हेला सेमाने एबे मध्य सर्व ब्राह्मण परिवार रो प्रिय पात्र होइथिबे एवं माननीय होइथिबा कारणरु समस्तंकर आशीर्वाद से श्रेष्ठ आत्मा मानकर भाग्यर रेखा को चमकाउथबो। तेणु आज निजे निजको पचार जे मु किए। तेणु प्रकृत रे मु एमिति साधारण नुहे। मु जेतेबेले परमात्मा को जानिली, परमात्मांकर संतान बोली अनुभव कली, परमात्मांक पाखरु ए चारि प्रकार भाग्य रेखा को परमात्मा पालना द्वारा मु चारि प्रकार भाग्य रेखा को स्पष्ट कली। सेतेले मु ए विश्व रंगमंच रे थिबा कोटि कोटि आत्मा भितरु मु जणे। पुणी बाबा कहउचंदी कोटि कोटि कोट में कोई में भी आप वही, अर्थात कोटि कोटि आत्मा भितरु किछि जण अछंदी, से किछि जनक भितरु मु पुणी केही। तेणु केही केहींक भितरु मु पुणी केही जणे। ताले मु केते महान, केते स्पष्ट भावरे आमे बुझिबा दरकार, किंतु केते उच्चा भाग्य मोर। तेणु ए प्रकार अनुभव करिबा द्वारा ही
ମୋର ଭାଗ୍ୟରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପାଳନହାର ଅଟନ୍ତି, ଜନ୍ମଦାତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦାତାର ପରିଚୟ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଶାର ସହିତ କହିପାରିବ ଯେ ପରମାତ୍ମା କିପରି ଆମର ଜନ୍ମଦାତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନହାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ରହ୍ମା ମାଆର ପାଳନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲି ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। କାରଣ ପିତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଲନହାର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମାଙ୍କର ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା କ'ଣ? ମଧୁବନ ଅଟେ ନା? ତାହା ହେଲା ଦୋକାନ। ଏହା ତୁମର ଘର। କେଉଁଠି ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଘର ନା ଦୋକାନ? କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୋଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେହିଠାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିତ କରିପାରିବ। ସେବାଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାବିଲ ଏବଂ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷତା। କେହି ଟିଚର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତ ବାବା ଏବଂ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତି ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏହିଭଳି କରିଥିଲେ ନା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତି। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଇଲ୍ କରି ମୋହଜିତ ହୁଅ। ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ କରିଦିଅ। ତେବେ ଉଇଲ୍ ପାୱାର ଆସିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ସାକାର ବାବା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସମୟ ବା ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଉଇଲ୍ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତେବେ ମୋହଜିତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବାଜୀ ମୋହଜିତ ହେବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଧି ବତଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଧି ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଏକ ଧନର କଣା କଣା ଦାନା ସବୁକିଛି ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ସୁହା କରିଦେବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଇଲ୍ ପାୱାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଉଇଲ୍ ପାୱାର ଆସିବ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ନଷ୍ଟ ମହା ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧ ହେଇପାରିବା, ମୋହଜିତ ହେଇପାରିବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହେବା ପାଇଁ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ସରଳତା ଗୁଣ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ। ସରଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ସବୁଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଚଲେଇବାନି। ଆଉ ଯିଏ ସହନଶୀଳ ହେବ, ସିଏ ସହନଶୀଳ ଦେବୀ ବନିପାରିବ, ସହନଶାହା ବାଦଶାହା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ 6:30ରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାଶୀଳ ଦାତା
एवं पवित्र संपूर्ण पवित्र स्वरूप रे स्थित रही समस्त को सबु विश्वर आत्मा मानू सुख शांतिर अंजलि देवे। आजिर मुरली को बहुत सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को आमे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आजिर कार्यक्रम को आमे एठी रखुचु। पुणी देखा आगामी अध्याय रे रहुचु। ओम शांति। भाई सुना मो भाई सुना जिए हुए महान जन्मरु नुहे करमरु हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए। वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवने जदि काहाकु सुख न देला वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवने जदि काहाकु सुख न देला कहंती सर्वे सिए बुद्धिमान कहंती सर्वे सिए बुद्धिमान कलमरु नुहे करमरु हुए कलमरु नुहे करमरु हुए। निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुखरे झुले निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुखरे झुले सिए देवता अति गुणवान सिए देवता अति गुणवान धर्मरु नुहे करमरु हुए धर्मरु नुहे करमरु हुए। मो भाई सुना अरे भाई सुना जिए हुए महान जन्मरु नुहे करमरु हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए
कलमरु नुहे करमरु हुए धर्मरु नुहे करमरु हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए।